votre application. Là, tu peux mettre les 4 écrans en même temps, d'accord. Exact. Et celui qui parle, Wali Ben. D'accord. Ok. يا داير راه طاب القلب علاش اللي عنده تزيديلو القليل يشفى ويتعب راه من حق العشاء ليلو يا داير راه طاب القلب علاش اللي عنده تزيديلو القليل يشفى ويتعب راه من حق العشاء ليلو المعيشة راهي تصعب القليل شي ملح قلو في كل باب راهي يطبطب لاش لا جار بقالو غير اللي في نفسه يرغب والله والصافي قوالو المعاونة في كل شي تغلب بإذن الله قاع عنالو واحد في صلاته يطلب مولاه اللي ما يبخلو واخر بالحيلة يرطب ربي شي ما يخفالو يا الجزاير راه طاب القلب علاش اللي عنده زيديلو القليل يشفى ويتعب راه ملحق العشاء تليلو يا الجزاير راه طاب القلب علاش اللي عنده زيديلو القليل يشفى ويتعب راه ملحق العشاء تليلو سيفي على بنت يتغرب حرمتي من ولده وهلو بالدمعة في عيني تلعب مقهور والنار في دخالو لو كان يصيب وين يهرب هكذا يرتاح من بالو كل شي عليه راه مزرب حتى السحاب غطى هلالو غير اللي يقول نعيا ونكسب وهو متكي على عيالو واخر في حياته يحسب في حسابه راه شايطلو يا جزاير راه طاب القلب علاش اللي عنده زيديلو القليل يشفى ويتعب راه ملحق العشاء ليلو يا جزاير راه طاب القلب علاش اللي عنده زيديلو القليل يشفى ويتعب راه ملحق العشاء ليلو خيالو يرهب من كتر النفاق في فعالو والاخر مخلص في الكذب والخيانة راس مال واحد في نومه مساء الخير عليكم مرحبا بكم معنا كيما عودناكم دونك لا رونكونت دو لا سيمين راس الخيط وين الخيط كان يحوس على الخيط تاع الديمقراطيه في الجزائر والان يحوس على الخيط تاع الصحه تاع العالم باسره بيسكو ازمه كبيره دونك البانديمي كورونا فيروس اللي نقدروا نقولوا لا ترانسفورمي نوتر في كوتيديان à travers le monde tout le monde est chez lui راس الخيط مستمرين معكم دونك كمال وكريمه ولمين ولكن اليوم دونك ضيف ça nous fait plaisir de recevoir محرز qui à partir de Alger qui a accepté d'être avec nous donc ce soir محرز مساء الخير ويعطيك الصحه pour l'acceptation de l'invitation. Bonsoir à tous, Aslama. Aslama, c'est un plaisir pour moi et ça me permet de découvrir en même temps avec vous et le monde de la technologie de Zoom et puis surtout d'être avec vous avec la communauté, c'est toujours un plaisir. يعطيك الصحه كريمه مساء الخير. مساء النور. صافا راكي كام اليوم؟ الربطه تاع الدار هذه الربطه تاع الدار هذه الربطه تاع الدار شوف ما تخلطوش برك فيا راني نستنى وقتاش يعطوني لاكي شريك تاع العسكر لاكي مازال هذا وين قادينا كمال الزول واش راك كمال صافا الزول مساء الخير عليكم ميرسي بور دافوار اكسبتي لانفيتاسيون سي محرز دونك راه معنا il va nous parler de ce qui se passe en Algérie donc de vive voix et puis ça nous manque beaucoup
Donc, كمال قول لي كاش فاكسان كمال كاش on va passer à l'agréable. لا مي كمال كاش فاكسان حنا نستناو كي تجبد لنا فاكسان انا خوفني افيك لا فوتو ديالو من اللور. هذاك اللي خوفني. بون كاش ما كاين جوست بور لو سون اسكو لو سون مليح جماعه قولوا لنا لما يسمعونا فينا في فيسبوك بيان سور بارطاجي لو لايف pour avoir le maximum de gens qui vont يكونوا معنا. Un tour de table, on va commencer avec Mahrez. On est loin, donc on est vraiment loin. Hein. Avant, on était loin, mais il y avait des avions. Actuellement, on est coupé même pour pouvoir venir, donc on est vraiment déconnecté par rapport à ce qui se passe en Algérie. C'est quoi le moral du peuple surtout? C'est quoi le moral des hirakistes? C'est quoi le moral des gens, les femmes et les hommes dans le système de santé, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de moyens? On parle de moyens, même les grands pays actuellement, c'est une crise mondiale de moyens, mais en Algérie, c'est encore pire par rapport à la question que les gants ou là. Comment ça se passe actuellement, le peuple en face de Corona? Alors, bon, je trouve que la question, elle est un peu large, hein, elle touche à énormément de sujets en même temps, mais pour résumer un peu la situation ici, d'abord, je pense que la problématique, elle est mondiale, non pas sur le Covid, on le sait tous, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, et les scientifiques en parleront forcément mieux que nous, mais sur la question du confinement, c'est une question mondiale. Donc, du coup, aujourd'hui, un jour, parler du moral des Algériens, ce serait complètement faux, ce serait d'une certaine manière utopiste, et puis ce serait loin de la réalité, parce qu'on sait qu'il y a très peu de monde dans la rue, et on sait que d'une autre manière aussi, très peu de journalistes sont dans la rue actuellement. Maintenant, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire les premiers jours, je pense que comme dans tous les pays du monde, le sentiment est un peu mitigé. Alors, d'une certaine manière, on aura l'impression d'être un peu en congé, et puis on est heureux, et puis on commence à prendre conscience du danger de l'extérieur, et c'est à ce moment-là que je pense que même les sociologues, les psychologues, les psychiatres vont t'expliquer qu'il y a une forme de stress intérieur. Moi, je te relate déjà ce que moi je ressens, et je pense qu'il y en a une bonne partie qui peuvent ressentir la même chose, même si je ne suis pas forcément représentatif de la société algérienne dans sa globalité. Maintenant, pour l'heure, en tout cas, ce qui ressort des réseaux sociaux et ce qui ressort des rencontres que j'ai eu l'occasion de faire dans la rue, je veux dire, le moral est plus ou moins bon. C'est-à-dire qu'on commence à prendre conscience de la gravité des faits, on commence à prendre conscience que l'Algérie, sa seule chance aujourd'hui, c'est que la crise a commencé assez en retard, il ne faut pas se mentir. Les premiers cas vers la fin février, enfin, les premiers cas chez nous en tout cas, hein, vers la mi-fin février, deuxième, troisième semaine du mois de février. À partir de là, on commence à s'habituer tout doucement et sûrement au confinement. Maintenant, si tu veux qu'on aille, c'est pour ça que je te dis, ta question, elle est un peu large, parce que si tu veux que je te parle par contre du corps médical, là, c'est autre chose. Là, c'est une autre question. Aujourd'hui, on a un corps médical qui est très silencieux, et c'est pas un défaut. C'est une réalité à laquelle ils ont été contraints, parce que au départ, beaucoup de médecins, beaucoup de représentants du corps médical, donc infirmiers, paramédicaux, les médecins aussi, et l'ensemble du personnel des hôpitaux parlaient, s'exprimaient sur Internet et tout. Du jour au lendemain, on sait qu'ils ont été rappelés à l'ordre par leur tutelle. Leur tutelle, bon, elle commence par la direction de l'hôpital jusqu'au ministère de la Santé. Je pense que, et je voudrais pas choquer des gens, mais je pense que la question du jour, je n'évoquerai en rien ni le régime ni le système. Je veux dire que j'ai rien à prouver là-dessus. Je n'ai pas à dire que j'aime le système ou je ne l'aime pas. Je veux dire, ça, je l'ai prouvé pendant le Hirak. Je n'ai pas à revenir dessus, et je ne veux pas coller aujourd'hui une problématique mondiale, une pandémie mondiale à la question d'un président légitime, illégitime. On n'est plus dans ça. Je pourrais te parler tout à l'heure, si tu veux, d'une visite que j'ai fait à Blida. Et d'ailleurs, je vais diffuser un reportage dans les prochaines 48 heures, où j'ai eu la chance de suivre un groupe de personnes que je ne citerai pas pour ne pas leur porter préjudice, mais ils m'ont emmené avec eux dans une opération de distribution de tous les équipements de protection, hein, c'est-à-dire les alimentaires, les gants, les tenues et autres. Et je veux dire, effectivement, on était confrontés à la réalité. Je ne sais pas si vous avez... C'est-à-dire qu'il y a des espaces, je n'alarme personne, et puis je ne veux pas être alarmiste, et je ne veux pas non plus, je ne fais à moi.
mais on n'est pas là pour buzzer. C'est pas mon job et je ne le fais pas sur ma page, donc je le ferai pas chez vous non plus. Mais je veux dire, la vie, dans ce qu'on appelle le monde dans lequel on vit, il y a la vie et la mort. Et la mort, on est confronté à la mort quelquefois. Et cette mort-là, quand on est confronté à elle, c'est qui arrive, tu sens l'odeur de la mort. Et arrivé à Blida, sans exagérer, je parle mon sentiment personnel, nous avons ressenti l'odeur de la mort. Et c'est ça que... Ça, après, tout à l'heure, si tu veux, je te détaillerai la visite. On va revenir tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Maintenant, je te dis de ce qui ressort. Mais par contre, je te dis juste de ce qui ressort des réseaux sociaux. C'est ça. Je pense que le moral est bon. Ça, après, tout à l'heure, si tu veux, je te détaillerai la visite généralisée. Il est vrai qu'il y a toujours des téméraires ou des suicidaires qui n'ont pas pris conscience du goût de Kanaousmou, mais il y a une réalité sociétale, mais il y a une réalité par rapport aux conditions sociales de la population, mais il y a une réalité par rapport aux classes sociales du pays dans lequel on vit. Il y a des gens qui sont contraints de sortir. Il y a des gens qui sont contraints de sortir pour aller travailler. Il y a des gens qui ne travaillent pas dans le circuit qu'on imagine et qu'on connaît aujourd'hui, une entreprise, un patron et autres. Il y a ce qu'on appelle l'auto-entrepreneur, mais l'auto-entrepreneur, il peut aller du maçon, plâtrier, plombier et autres, jusqu'à celui qui travaille sur les chantiers, jusqu'à celui qui يجيب الخبزة quotidiennement et qui paye. Parce que pour lui, ريح في الدار, c'est suicidaire d'un point de vue économique. ما يقدرش يريح في الدار، ما يقدرش يريح في الدار. Oui, comment tu veux rester chez toi quand tu n'as rien à manger et que tu n'as rien à donner à tes enfants? Exact. Et là aussi, je te le dis, je le redis, je vous le redis à vous trois et à l'ensemble des personnes qui nous regardent, مانيش نتكلم عن النظام ومانيش راح نتكلم عن النظام، mais كاين حقيقة اجتماعية اللي رانا عايشين فيها. C'est pas un discours politique, c'est un discours lucide de quelqu'un qui vit en Algérie, qui côtoie ces gens-là. Il y a des gens ما عندوش واش ياكل، جيب له القفة للدار ما يخرجلكش. جيب له القفة للدار ما يخرجلكش. Ça, c'est simple, clair, net et précis. On n'a pas à surenchérir sur cela. On va aller avec Kamel. Kamel, une réaction par rapport au SMAT? Oui, la réalité, elle est là. Il vit en Algérie. C'est vrai, quand on s'approche des milieux les plus touchés par l'épidémie, telle que la région de Blida, c'est vrai, je l'ai vu, je l'ai lu sur Facebook, et les gens ils sentent la mort, et ils voient la détresse sur le visage des gens. Et aussi, on voit l'absence, des gens, ils ont senti l'absence de l'État qui les a laissés livrés à eux-mêmes. On a de la société dans l'absence de moyens donc de protection, l'absence de denrées alimentaires, et les praticiens dans les hôpitaux qui manquent de moyens pour faire face à l'épidémie, donc aux gens qui arrivent en urgence aux hôpitaux pour les prendre en charge, soit dans les soins intensifs ou bien les orienter carrément, leur donner l'information qu'il faut pour rester à la maison et vivre avec, et résister aux symptômes et quand les gens ne sont pas à risque. On l'a vu, c'est que l'absence de l'État, elle est flagrante. Ça démoralise et la société et les praticiens. La communauté donc algérienne à l'étranger, elle essaye de faire ce qu'elle peut faire pour aider, mais c'est pas facile. C'est pas facile d'acheminer les moyens envers l'Algérie, vu qu'on est confronté à une centralisation des dons. Donc actuellement, si on veut envoyer par exemple un matériel en Algérie pour aider nos hôpitaux, on peut les acheter. Mais si on les envoie, ils ne peuvent pas tout de suite être liés aux hôpitaux et aux personnes auxquelles ils sont destinés. C'est bien. L'État a centralisé, donc il doit passer par la pharmacie centrale et puis eux, ils vont décider de dispatcher selon les besoins au niveau national. Quand il y a un bris de confiance, on ne peut pas avoir... il y a toujours la crainte que le bien envoyé, les aides ne vont pas aller... voilà. Karima,
Une réaction par rapport à. Une réaction, c'est quand même spécial, c'est-à-dire que tu as beau le savoir, tu as beau le savoir, tu as beau deviner, mais quand c'est un j'écoutais Mouqbela Mehrez et je me disais: «Lui, il est là» et puis il parlait de Blida, il parlait de l'odeur de la mort. Tu as beau le lire sur Facebook, tu as beau, que les gens te le disent, mais j'imagine que quand tu le sens, c'est différent. On dirait que Mahrez m'a donné une claque. Je veux dire, c'est pas que je le savais pas, je le savais, puis j'étais consciente de ça, mais de l'entendre de sa part, ça m'a fouetté, ça m'a fait quelque chose. Et, et justement, comme par hasard, ce matin, j'entendais que ce soit Justin Trudeau ou le Legault qui parlait des masques qui étaient peut-être en pénurie, Legault qui rassure, Justin Trudeau qui dit on mettra tous les moyens. J'entendais un médecin qui disait oh ben finalement les masques on peut peut-être les stériliser, les réutiliser 3, 4, 5 fois. Donc, quand un médecin on arrive à dire qu'on peut stériliser, réutiliser un masque, je ne pense pas qu'il y en a en masse. Donc quand tu dis qu'au Canada, on commence à parler comme ça, quelle est la situation en Algérie dans ce sens-là? Puis j'aime beaucoup la phrase de Mahrez qui dit on n'est pas là pour dire le pouvoir KDA ou le système KDA ou le système KDA. C'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière. C'est-à-dire que la situation, on est sorti le 22 février parce qu'on a arfin ce qu'a fait ce système. On le sait. Je pense que ce n'est pas le moment maintenant d'aller dans le détail. Ah, Et là, je pose une question 3. Je suis impressionné par, en fin de compte, ce que Mahrez a dit par rapport à ce point. Moi, il m'a secoué. Exactement. Et je pense, je ne sais pas si la diaspora, on est conscient de ça, parce qu'on revient tout le temps à associer les défaillances à le système qui a été contesté par tout le monde. Les gens ont manifesté. Le problème, est-ce qu'actuellement, c'est le moment de continuer à critiquer parce que ça ne va rien changer? Ou là, quelle serait la position la plus adéquate sans tomber dans la promotion du système, mais en même temps être conscient qu'aujourd'hui, il y a un peuple, il y a toute l'humanité à sauver, mais il y a un peuple aussi à sauver. Qu'est-ce qu'il faudra faire en réalité? C'est pas juste identifier des À mon sens, il y a deux choses, Lamine. À mon sens, il y a deux choses. C'est-à-dire que oui, il faut pas s'arrêter à le système d'air, le système ADER, le système AML, le système AML, parce qu'on le sait. Ce n'est pas le moment d'en parler. Par contre, dans la conjoncture actuelle, il y a deux problématiques. Il y a une problématique de santé mondiale, donc avec le corona, mais il y a aussi, il faut pas qu'on se voile la face. Le système est en train de faire des choses. L'affaire de Tabou est un excellent exemple. Donc, il y a il me semble qu'il y a deux volets sur lesquels il faut parler différemment du système. Qui me donne le corona, n'est-ce pas, Mahrez? Ouais. Vas-y, tu peux. Ouais, alors, non, mais c'est vrai que ce que dit Kalima est très juste. Aujourd'hui, il y a un panel. C'est pour ça que moi, je m'arrête sur lui. Je dis, si vous voulez qu'on parle de la situation du corona en Algérie, si vous voulez que je partage mon petit avis sur la question, moi, je mettrai le système de côté. Aujourd'hui, on a un constat, et Kalima le résume bien. Le 22 février, c'était le constat de tout ce qu'a fait le système. À partir de là, même quand il y a une pandémie mondiale, tu dis le 22 février, tu expliques pourquoi. Moi, à partir de maintenant, je ne te parle pas du système. Ça ne sert à rien d'en parler. Le système de santé, déjà, est dans un état chaotique. C'est une réalité. C'est une réalité parce que dans tous les pays du monde, on a un certain nombre de lits par rapport à un certain nombre de la population, par rapport à un nombre de la population, par rapport à un chiffre. Dans tous les pays, on a un certain nombre d'hôpitaux et de structures de santé qui correspond au nombre de la population. Il y a un système de pourcentage. Je veux dire, les pays ne se sont pas construits. Un ratio, ouais. Voilà, exact. Les pays ne se sont pas construits de manière aléatoire et c'est venu du jour au lendemain. Bien au contraire. Maintenant, on a un constat. Notre système de santé va mal. Tout à l'heure, je parlais avec un ancien responsable dans le secteur qui me disait le problème de ce pays, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Et pourquoi il n'y a pas de stratégie? Parce qu'il n'y a plus de stratège. On n'a plus de stratège au sein même du système. Dans le secteur de la santé. Dans le secteur de la santé, on les a mis soit en retraite, soit karahnahum, soit rah. Les rah, les krah rah, ou safr kima ntouma, rah ou hajab.
واللي دار روتريت هني راسي ما نجيش نهضر ليه كاع انا ما نزيدش نشعل الجورنال تاع 20 هذه نحكي لك سي دي رياليتي كو جو كروز au quotidien des d'anciens responsables qui avaient une certaine expertise, qui étaient des techniciens du secteur, qui connaissent le métier, qui ont un certain nombre de choses. Et il y a maintenant une réalité. Notre secteur de santé et nos structures de santé ne sont pas aux normes. Ne sont pas aux normes et ils ne sont pas capables de faire face à cela. Donc aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que le confinement est la seule solution à l'heure actuelle. Il est très intéressant effectivement de s'intéresser à il est judicieux de s'intéresser à l'ensemble de ce qui est proposé à l'international, c'est-à-dire les études de Didier Raoult, de s'intéresser au programme Discovery des Français, au programme des Canadiens, au programme des Américains, au programme des grandes puissances. C'est important. Mais pour l'heure, parce que là, on est au stade de l'étude, on est au stade des essais, mais pour l'heure, à l'heure actuelle, notre seule solution, c'est le confinement. Et là, ce n'est pas le système qui intervient sur le confinement. Cela étant, pour les classes défavorisées, et c'est là où il faut agir, il faut absolument les aider. De quelle manière, je ne pourrais pas vous dire. Par quel mécanisme, je ne pourrais pas vous dire. Non, mais en fin de compte, mais en fin de compte, je reviendrai à ce que m'avait dit l'ancien responsable il y a quelques heures là, dans la rue à Alger. Il n'y a plus de stratège pour deviner ou la mettre en place. D'ailleurs, même Abdelmajid Tebboune l'avait dit lui-même hier, il avait dit c'est un problème d'organisation. Mais avec, ça traduit quoi en réalité? Ça traduit que nous avons perdu toutes les, enfin pas toutes, mais une bonne majorité de bonnes compétences qui auraient pu gérer une crise qui m'a à dire. On a géré Babloued en 2001, on a géré Boumerdes en 2003, on a géré le terrorisme sur le plan sanitaire, sur le plan plein de domaines. Mais aujourd'hui, sur ce plan-là, je veux dire, on est un peu perdu. Maintenant, juste pour répondre à notre ami Kamal Bal, je voudrais lui dire juste une chose sur l'envoi des dons. Alors, il y a une autre problématique, c'est comment vous allez les envoyer, comment vous allez les acheminer vers l'Algérie. Il y a moyen. Par DHL, par UPS, on peut le faire. Mais très rare, Anna Mahrez, sur ce que tu as dit, parce que en fait, quand tu as identifié l'endroit où l'aide pourra être pertinente. Parce qu'en réalité, la question du confinement, même des États où ils ont un système de santé performant, le niveau de contamination fait en sorte que ces systèmes sont débordés. On a l'Espagne actuellement, l'Italie, même la France. Et là, tu nous parles d'un créneau dans lequel les communautés algériennes à travers la France peuvent aider. Si on parle, en fait, compte que le confinement, c'est la solution. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de rester à la maison parce que une prise en charge. Donc, l'aide, en réalité, c'est une aide financière. Donc, si les gens peuvent envoyer des dons, ou des associations sur place, là, tu n'as pas besoin de transport parce qu'il faut juste que quelqu'un transfère l'argent à quelqu'un. Parce que si on dit que la réalité, ce n'est pas d'envoyer les équipements, parce que même si on envoie les équipements, aujourd'hui, le Canada, il déclare qu'il a, le Québec, la province du Québec, on a pour les gants, les masques, pour une semaine. Après une semaine, il se peut qu'on n'aura plus de masques. On parle du système québécois. Donc, envoyer des dents dans le sens des produits médicaux, il y a le problème comment les envoyer, mais aussi où est-ce que tu vas les acheter, alors qu'on sait très bien que le système va te dépasser. Mais si on peut aider, je voudrais après vous allez réagir par rapport à ça, si on peut aider la classe défavorisée qui n'a pas les moyens de faire le confinement, par contre, si elle reçoit de l'aide, elle va faire le confinement, est-ce que ça ne serait pas l'aide la plus pertinente pour le moment? Mais quand on parle d'envoyer les dents, il ne s'agit pas d'envoyer des masques, d'envoyer des gants ou tout ça. Il y a des exemples, par exemple, il y a l'idée de brancher plusieurs patients sur un seul système respirateur. Ça, par exemple, c'est le partage d'expérience entre les spécialistes d'origine algérienne qui sont dans la diaspora avec les autres. Et puis, il y a aussi, en discutant avec certains spécialistes, ils nous ont demandé, si possible, de leur envoyer ce qu'on appelle un glidoscope. C'est un matériel avec caméra pour faciliter l'intubation. Par exemple, au lieu d'utiliser l'anesthésie lors de l'intubation, ça va déstresser un peu les anesthésistes et libérer les praticiens. Il y a du matériel qu'on peut acheter ici, il est disponible.
on a cherché à voir les prix, tout ça. On est en train de s'activer comment essayer de les envoyer. Mais si je reviens par exemple à ce qui a été soulevé par notre ami Mahraz, c'est la structure sanitaire en Algérie qui est fatiguée. Elle est fatiguée, c'est-à-dire qu'elle a été désertée par les spécialistes, qui a subi une hémorragie, donc ils ont quitté, soit ils sont allés en retraite anticipée, soit ils ont quitté, ils sont allés à l'extérieur. Ça, c'est dû à la mauvaise gestion. Donc, il y a un problème de planification. Parce que le système de santé, ce n'est pas juste les hôpitaux ou les cliniques qu'on ouvre et qu'on construit dans les villages, dans les communes. Et il y a toute une stratégie pour faire face à l'épidémiologie, faire face aux maladies nosocomiales dans les hôpitaux, préparer le matériel nécessaire dans le cas actuellement d'une épidémie. On voit que les pays développés sont dépassés, ils ont un manque en termes de matériel, mais il y a un minimum à assurer, par exemple. Il y a un minimum à assurer. Donc, l'infrastructure sanitaire, elle est inexistante et c'est lié directement à la question politique. C'est une affaire politique. C'est parce que le système politique algérien n'a jamais été stable pour garder l'État stable. Normalement, dans les pays qui se respectent, l'État n'est pas déstabilisé par les mouvements, par les changements de personnel politique. Un gouvernement qui part ne doit pas déranger le fonctionnement de l'État. La fonction de l'État, elle est prise en charge par des techniciens, par des spécialistes. Ils sont là, et ils sont indépendants des courants politiques et des partis politiques qui traversent. Donc, mais en Algérie, ce n'est pas le cas. Ça a toujours été dans l'instabilité et le pouvoir n'a jamais eu une vision de long terme. Ça a toujours été une gestion du surplace. Ils font du surplace dans tous les domaines, pas juste dans la santé. C'est pour ça que notre système de santé se retrouve actuellement dans l'état actuel. Pour ne pas vraiment trop tomber dans la polémique, mais soyons sérieux, durant la vingtaine, les 2 décennies de Bouteflika, l'argent qu'on a dépensé, on n'a rien fait pour la santé. Les médecins qui témoignent, ils ont dit ce qu'ils ont investi dans la santé, c'est refaire la peinture des murs, refaire les dalles de sol pour les hôpitaux. Voilà ce qui a été fait. Le reste, ça n'a rien été fait. Mais ça, c'est ce qu'on disait à Kamel, c'est ça. Moi, j'aime bien ce que Mahrez disait tout à l'heure à propos de l'aide des gens. Et je pense que c'est ce qu'on répète depuis des semaines. À mon sens, et c'est ma philosophie, c'est que toutes les aides sont les bienvenues. Tu parles des aides en termes de matériel médical. On est au courant tous qu'il y a plusieurs personnes, que ce soit aux États-Unis, en France, ici, des gens qui sont en train d'œuvrer et de trouver les moyens d'envoyer, que ce soit des masques ou même des imprimantes 3D pour aider les jeunes là qui sont en train d'imprimer du matériel en 3D. Quand tu parles toi de matériel spécifique que je ne connais pas, mais effectivement aussi l'autre volet qui est plus oui, d'aider le système de santé dans le sens où donner le matériel qu'il faut, mais ça on le sait que même au Canada ça manque. Donc à un moment ou à un autre, si on ne fait pas en sorte que les gens se mettent chez eux et restent en quarantaine, c'est pas vrai. Tout le matériel que tu enverras ne sera pas suffisant. Donc, le seul moyen d'effectivement d'alléger le système, c'est de faire en sorte que ce nombre de gens reste chez lui. Sauf que pour qu'il reste chez lui, il faut qu'il assure le pain de ses enfants. Donc, ça, par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui activent là actuellement des associations, des personnes qui achètent, qui vont voir des gens qu'ils ont dans leur entourage. Donc, moi, en tout cas, à mon sens, il faudrait encourager toutes les initiatives, que ce soit organisé, donc à travers des associations qui existent déjà, ou non organisé. Si chacun, par exemple, Anna, Karima, Kamel, n'importe qui, je veux dire, tu contactes des personnes que tu connais. Si tu le fais dans le cadre d'une association, Khirou Baraka, sinon, tu connais quelqu'un dans le quartier, tu sais que lui, il va pouvoir toucher une dizaine de familles nécessiteuses. Tu as main, voilà, qui m'a moi je te donne ça, tu récupères de l'autre côté, tu achètes tant de couffins, tu assures. Par contre, et ça c'est l'expérience d'ici maintenant qui nous apprend un peu ce qu'on est en train de faire à Diamet, idéalement c'est que si tu veux aider, tu prends une famille, tu dis je prends en charge cette famille, peut-être la crise. Exact. Voilà, donc ça aussi c'est une option. Maintenant, c'est une option, je pose la question,
est-ce qu'il y a un tissu associatif qui pourra faire le relais à la communauté à l'étranger, par exemple? Alors, j'aimerais bien revenir déjà sur un point. Mon cher ami Kamal, je trouve que forcer le débat sur la politique, c'est erroné, c'est pas le moment. Moi, je vous le dis et je vous le redis. Moi, je n'ai plus d'avenir professionnel dans ce pays à cause de ce système. Et pourtant, dans une pandémie, une crise comme celle-ci, je ne m'attarde plus sur le système. Il y a un constat. Le constat, pourquoi on va perdre notre temps, notre énergie et notre salive à rester sur un système? Alors maintenant, il y a une urgence. Ça ne sert à rien de perdre son temps sur la politique et sur les politiciens et sur le système actuel, parce que l'urgence actuelle, c'est que si on ne survit pas à cette pandémie, je veux dire, le système, j'arrive pas à trouver l'idée, je lis, mais j'arrive pas à transmettre, j'arrive pas à transmettre l'idée. C'est-à-dire que si on perd notre temps sur des débats stériles, on ne fera que mourir à petit feu, ni plus ni moins. Donc, pour moi, la politique ne m'intéresse pas. Moi, celui qui va venir me parler de politique aujourd'hui, je pars sur autre chose. Il y a aujourd'hui une nécessité. Il y a aujourd'hui des besoins. Alors, les besoins, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure sur les dons. Aujourd'hui, on a deux types de dons dont l'Algérie a besoin. Alors, les dons qui sont destinés au corps médical, et les dons qui sont destinés, qui doivent être destinés aux familles démunies, aux familles nécessiteuses. Voilà la priorité aujourd'hui. Voilà le débat sur quoi il doit tourner. Après, si vous voulez qu'on fasse de la culture G, on peut aller parler du coronavirus, de sa naissance, de comment il a muté, Mais Mahrez, pour revenir à ma question, sur le deuxième volet, est-ce qu'il y a un réseau? Parce qu'on peut le faire à titre individuel. Alors, sur les premiers, on va parler des aides qui sont apportées au corps médical. Moi, j'ai rencontré un groupe de bénévoles qui ne font pas partie d'associations, qui n'ont jamais fait partie d'associations, qui sont dans le domaine commercial, qui sont dans le domaine de la publicité, qui sont dans le domaine de l'industrie. Ils se sont rencontrés entre eux et ils ont décidé de s'organiser de telle manière à récupérer le maximum, soit à travers des dons, soit à travers des achats carrément. Ils récupèrent de l'argent en liquide et ils vont acheter des masques, ils vont acheter des gants, ils vont acheter des tenues de protection, ils vont acheter des charlottes et un certain nombre de matériels et ils vont les distribuer. Alors, je vais vous dire, il y a eu la fameuse note du ministère de la Santé qui disait passer par la PCH. Parce que un groupe de personnes qui ont eu beaucoup, Mustafa, Brimsous, c'est une note qui a été émise. Moi, je n'appelle pas les gens à être hors la loi, ni à ne pas respecter les règles. Mais il y a une réalité. C'est quand vous arrivez dans les hôpitaux, que vous allez rencontrer le personnel soignant, que vous allez rencontrer le chef de service, que vous allez rencontrer le professeur. Et en ces temps de pandémie et de crise, ça, je l'ai entendu. Je l'ai entendu de la part de deux chefs de service professeurs en médecine, en maladie respiratoire. Donc ça, je l'ai entendu. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la PCH redistribue. C'est peut-être que c'est le moment aussi de se dire, la PCH va faire son boulot. La PCH, c'est la pharmacie centrale. Qu'on soit bien d'accord, pour ceux qui ne savent pas. C'est la grande pharmacie du ministère de la Santé. Qui redistribue aux hôpitaux, aux EPSP, aux polycliniques et ce qui va avec. On va dire qu'il y a une urgence. Et cette urgence-là, ils l'ont compris, les bénévoles. Ils l'ont compris, les bénévoles. Ils l'ont compris aussi, les médecins et le personnel soignant et le corps médical. Moi, quand j'ai vu des voitures arriver, un véhicule arrivé, la malle était chargée avec des masques, des charlottes, des tenues de protection, du gel, beaucoup de gel. Ce qui est bien sur la question du gel, c'est qu'il y a beaucoup d'industriels qui se sont mis à fabriquer du gel, qui étaient dans les glaces. Ils sont convertis, c'est ça. Voilà, ils ont fait une conversion. Certaines matières permettaient de transformer. Ouais. Et d'ailleurs, je veux vous dire, les gels qui sont fabriqués actuellement en cette période de crise valent beaucoup mieux que l'ensemble des marques qui sont disponibles sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il y a une conscience de la part de ceux qui sont en train de les fabriquer actuellement. Il y a un engagement humain, il y a un engagement
humain, humanitaire et un engagement envers le corps médical parce qu'il y a une bienveillance d'une certaine manière. Donc, on essaie de leur faire ce qu'il y a de mieux. Ils voient le danger. Donc, on dose au maximum l'alcool. On essaie de créer de vrais produits qui vont en tout cas servir à éviter de se prendre le virus en plein poumon. Alors, ça, c'est d'une part. Maintenant, qui تلحق للسبيطار, moi, je vais vous le dire. يا ودي كي تلحق تقول العساس ولا الفرملي ولا الشيف دو سيرفيس تقول له راني جبت لك ماتيريال, il n'évoque pas la PCH parce qu'il y a une urgence sur laquelle il travaille, ni plus ni moins. Il y a une réelle urgence. Je l'ai vu à Blida, je l'ai vu à Alger. Et je l'ai vu non pas en tant que journaliste, je l'ai vu en tant que personne qui s'est engagée avec des gens pour faire ça. Mais bon, il est un peu difficile pour moi d'expliquer aux gens parce qu'ils pensent toujours qu'on est là pour les piéger ou là pour les filmer. Moi, je rassure à chaque fois, et d'ailleurs, j'utilise je veux dire, c'est pas quand tu me vois que tu penses que je vais venir t'enregistrer ou l'infilmer. Des fois, nous aussi, nous sommes des êtres humains, des Algériens, et on cherche le bien de ce pays, et on cherche à s'en sortir dans ce pays. Alors, il y avait ça. Maintenant, il y a l'autre partie. Maintenant, on va parler des classes pauvres. Moi, j'ai rencontré, d'ailleurs, il y a une interview sur ma page, j'ai rencontré un jeune de Blida, Mourafik Ben Qadi. Il a 23 ans. C'est un commercial qui a décidé, en cette période de congé forcé, pour sa part, sur le plan professionnel, il a décidé d'aller aider les gens. Parce que lui-même, avec ses capacités, avec son vécu, avec son jeune âge, il dit que c'est parce qu'elle n'a pas quoi manger. Ou qu'elle avait quoi manger, elle ne sortirait pas. Et ça, c'est vrai. Parce que quand on a été à Blida, eh ben, j'ai vu des gens dehors, malgré que c'est Blida qui est fermée, qui est une ville inaccessible et une ville d'où on ne peut pas sortir aussi. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il récoltait 30 000 dinars, 40 000 dinars, le panier moyen était à 1000, 1200 dinars par famille par jour. Oui, dirham. Et il faisait ce qu'il pouvait. Et puis là il m'a annoncé une heureuse nouvelle. Il a eu même un bon de 350 000 dinars. Je veux dire, pour vous, c'est peut-être rien. Mais pour nous, je suis à batata, je suis à tomate, je suis à khiyar. C'est énorme. Non, mais Mahrez, juste pour t'expliquer le contexte. On a des étudiants étrangers qui ne peuvent pas, parce que les gouvernements, ils ont donné l'aide. Les hawzom même de tout ça, donc ils vont leur donner de l'argent. Ils ont trouvé des solutions. Mais il y a des étudiants étrangers qui n'ont pas le statut pour avoir l'aide hadik. Eh bien, même maintenant, la crise, elle est très. Donc on est conscient que Qarazit, elle est importante dans ce contexte-là. Non, c'est exactement ça. Mais je veux dire, par rapport aux sommes, c'est pour ça que je disais, mais pour nous, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors lui, il continue à faire cette opération et il y en a beaucoup d'idées. Maintenant, il y a une problématique. Il est vrai que je ne voudrais pas dire des choses parce que je pense que nous sommes responsables de ce que l'on dit parce qu'il suffirait qu'il y ait 2 personnes qui nous écoutent. Nous avons la responsabilité de leur transmettre un message positif, de les tirer vers le haut et non pas de les emmener dans des débats stériles ou dans pesé ou donc, mais aujourd'hui, la petite problématique, c'est qu'il y a des associations qui activent et il y a le tissu associatif qui n'a servi à rien et qui a servi à, je vais faire plaisir à Kamel, un tissu associatif qui a servi le système et Bouteflika pendant les 20 dernières années, des associations qui sont nées pour porter son portrait. Mais il y a des associations qui œuvrent. Ces associations-là, peut-être qu'elles font leur boulot de l'autre côté. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas d'association et donc qui n'ont d'engagement que le matin. Et c'est pour ça que je peux comprendre que les gens se disent, bon, mais si je lui donne à lui, est-ce que je suis sûr qu'il a... Après un moment, je pense que dans une période de crise comme celle-ci, il faut faire confiance. Est-ce qu'on a le luxe de douter? Est-ce qu'on a le luxe de douter? Ça tombe bien parce que tu... Oui, mais ça, excusez-moi tous les deux, mais ça c'est pas spécifique à l'Algérie. Attention, tu as parlé, Lamine, de ce que vivent les étudiants ici. C'est quelque chose qu'on entend ici aussi. Tu sais qu'il y a des levées de fonds, et puis moi j'ai des échos. Des fois, il y a des gens qui m'appellent et ils me disent: est-ce que tu es sûr que la personne a dit qui a fait la levée de fonds? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est. Tu vois, donc c'est normal. L'Algérien a été floué pendant des années. Voilà. Non, on est d'accord là-dessus. Karima, vous savez pourquoi on est d'accord? Parce que quand je parlais du 22 février jusqu'au dernier jour du Hira qui est en pause,
qui n'est pas à l'arrêt, qui est en pause, qui réfléchit à une nouvelle forme, qui réfléchit à une nouvelle manière de combattre, de stratégie, d'intellect et ce qui va avec. C'est très bien. Mais je disais, le hirak a permis aux gens de se réconcilier les uns avec les autres. Exact. Après un règne sans partage de 20 ans de ces Bouteflika, et après la décennie noire, donc les 30 dernières années, où une farqou binatna. Moi, je ne fais pas confiance à Lamine, moi, je ne fais pas confiance à Kamal, moi, je ne fais pas confiance à Karima, ou غير Karima Dor, أنا نقطع في Karima, parce que نشك فيها, parce que j'ai peur. C'est une forme de défense. Ben C'est oui, une elle mesure de défense. Gianni Dahri d'ailleurs. Hein. Voilà, donc, Mais pour y aller, peut-être que. Pour y aller dans le même sens que Mahraz, c'est c'est-à-dire que la question maintenant, même les gens sur Facebook qui nous suivent, ils nous posent la question, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on a à proposer dans ce débat pour que la société arrive à se mettre debout, à rester debout face à la menace de cette épidémie? Nous avons déjà parlé de ça durant les premières capsules qu'on avait faites ici avec Lamine et Karima. L'organisation de la société, elle est obligatoire. Il faut s'organiser dans les quartiers, dans les villages, là où il y a une agglomération et là où il y a un regroupement humain, il faut s'organiser. Si on ne s'organise pas, on ne va pas protéger les personnes vulnérables. لو كان ما نجتمعوش لو كان ما نتفاهموش ما نكونوش قادرين نعاونوا اللي راهم في الاحتياج. Les gens qui sont dans le besoin, c'est les personnes malades, chroniques, et les vieux qui dépassent 70 ans, qui sont à risque. S'ils chopent ce virus, il y a un grand risque pour eux de mourir. Maintenant, la société, avec quelle langue on va le dire? Avec quelle langue? On va le dire en kabyle, en arabe, en français. لازم اتحاد, لازم, comment dirais-je, l'organisation. Il faut vous organiser. Regarde, je vais vous donner des exemples concrets qui se font en Kabylie. Vous allez me dire que la Kabylie, elle a une organisation, une culture ancestrale, donc c'est historique, et s'organise. Mais regarde, c'est des exemples. Hein. C'est des villages, les vieux, les malades ne sortent pas des maisons. Il y a des comités qui s'organisent, il y a des personnes qui assurent, c'est des comités de vigilance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils font des achats pour les vieux, ils font des achats pour les familles qui ne peuvent pas sortir. Et donc, ils d'assurer, ils vont y aller dans les boutiques, dans les magasins, ils achètent et puis ils distribuent dans les maisons. Et ceux qui sont dans le besoin, ils ne peuvent pas acheter, ils font des collectes, il y a toujours un groupe qui ramasse des dons et puis on les distribue comme coffin pour les familles nécessiteuses. Et ça peut se faire dans les quartiers, à Alger, ça peut se faire à Blida, ça peut se faire. Mais ce que je ne comprends pas, tu es sur le terrain, ce que je vois sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les gens ils continuent encore à y aller au marché, à défier, à ne pas respecter les consignes de confinement. Bon, le confinement n'est pas facile à respecter parce qu'il y a un problème d'espace dans les maisons et tout ça, les familles nombreuses. Mais la distanciation sociale, quand je te dis ne serre pas la main à ton voisin, ne serre pas la main à ton ami, fais-le. Quand je te dis ne me تعطيش البوسات لصاحبك الخوك ولا celui que tu rencontres dans ne le fais pas. C'est simple, je pense. Hein. C'est des pratiques culturelles et traditionnelles. Il faut juste les dépasser. Donc ça doit se faire dans les quartiers par des comités de conscientisation. Si on n'arrive pas à mettre ça en place, moi, je suis dans le domaine, je vous le dis. Wallah al-azim. Dans 2 semaines, 3 semaines, quand le pic de la contamination va atteindre son apogée, vous allez voir les effets dévastateurs. Les gens vont mourir comme des mouches. Je vous le dis. Mais Mahrez, est-ce que tu penses que c'est un problème? Je ne vous fais pas confiance. C'est pas pour créer des situations chaotiques chez les gens, mais il est temps encore de s'organiser. Les jeunes qui sont en bonne santé, prenez ça en charge. Prenez-vous en charge. Organisez-vous. Ramassez des dons. Créez des espaces où vous allez arranger ça et puis distribuer ça comme des coffins. Ça se fait à Bougie. Regarde à Bougie, par exemple. Et tout ça, il y a un comité qui ramasse des dons et puis il distribue. Oui.
Kamal, la question que je pose à vous trois, bon, on est méditerranéen, donc on a aussi une culture méditerranéenne. On voit que même peut-être les Italiens, au début, ils ont eu le même problème. Les Espagnols, ils ont eu le même problème. Parce qu'on est habitué à la question aujourd'hui, est-ce que le défi ou les moyens? Parce que ce que j'ai compris de Mahrez, c'est que lui, il a soulevé la problématique qu'il y a des gens, même خلاص هو فاهم بلي ما لازمش يخرج. كل ما يخرج يموت بالشر ما كانش هو خدام نهار هو مانوفر ولا ماسون ولا بلاتري كل ما كانش يخلص شهريات جيه même la fonction publique ولا. Est-ce que le problème aujourd'hui c'est un problème توعية? Je dis pas qu'il y a qu'une توعية, il y a un besoin, mais est-ce que c'est un problème de moyens aussi? C'est un problème d'organisation Alamine. C'est un problème d'organisation. لو كان الناس يجتمعوا ويتفاهموا كيفاش يجمعوا دراهم كيفاش يجمعوا les denrées alimentaires, tout ça, ils vont le faire. Il y a l'argent, il y en a assez في البلاد. Il y a des gens qui vont donner. Nous, on va ramasser de l'argent ici, on va envoyer, on va donner. Il y a des moyens, mais il faut s'organiser. Oui, mais Kamal, c'est facile de dire, excusez-moi, mais moi, j'aime bien qu'il y ait une juste mesure. C'est-à-dire, quand tu es loin de la situation, quand tu ne vis pas à l'intérieur, c'est plus facile pour toi de dire ce genre de choses. C'est normal. Mais les gens qui sont sur place, moi, je me dis, ils sont peut-être carrément perdus. Et, oui, Oui. c'est parmi les aides, il n'y a pas que l'argent. Parmi les aides, c'est juste peut-être d'appeler quelqu'un. Hé, toi, tu n'étais pas. Est-ce qu'on peut faire ça? De donner l'idée, déjà, c'est une aide. D'en discuter avec les gens, déjà, c'est une aide. Donc, puis moi, je suis au courant qu'il y a des gens qui sont en train d'activer en Algérie. C'est plus facile pour toi de dire ce genre de choses. C'est normal. Mais en regroupement de plusieurs personnes ou dans le cadre d'une association. C'est-à-dire, à travers moi, je sais qu'il y a des personnes. Mahrez vient de nous parler de certaines personnes qui sont en train d'agir de la même manière. Donc, soit en groupe de citoyens ou dans le cadre d'associations. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de personnes qui agissent. Il y a des gens qui sont en train d'activer. Maintenant, est-ce qu'on le généralise à l'Algérie entière? Et pour ça, il faut continuer. Il faut que chacun de nous parle aux gens. Il faut faire contagion. Même il faut faire contagion, il me semble. La question que vous évoquez, est-ce une question de moyens ou de sensibilisation? Moi, je pense que ça doit être les deux. C'est ça. C'est une problématique à deux éléments, et ces deux éléments doivent fonctionner avec, qu'on le veuille ou non. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens, qui m'a dit Kamal, je ne crois pas non plus. Parce qu'il faut pas voir l'Algérie de manière de manière horizontale, j'ai envie de dire. C'est même pas vertical. L'Algérie, quand on la regarde, il faut la voir en 3D. Tout à l'heure, vous parlez des machines 3D. Il faut les classes moyennes n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la classe des riches, la classe des pauvres. Donc, des fois, même un tasra quand les pauvres. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments à avoir pour pouvoir se considérer d'une certaine classe. La classe moyenne n'existe pas. Aujourd'hui, qui peut aider les familles les plus défavorisées? C'est des gens qui s'entraident. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Non. Maintenant, est-ce qu'on peut transposer ce qui est fait dans les villages de Chaouia ou la Tlemsan ou la Tabjaya ou la Tizi Ouzou pour pas que ce soit un discours tani berbéris, Qalbjaya ou la Tizi Mqadoufir? On va encore lancer un faux débat et puis il y a certains doigts qui vont arriver et puis on va s'en mêler les pinceaux. On va dire que tous les villages, de toute manière, la structure du pays, elle est faite de villages, de tribus. Après, on a une structure tribale. Et ben voilà. Après, on les a agrandis en ville. Est-ce qu'on peut transposer le modèle des villages que vous avez cités pour le reste du pays, sur l'ensemble des grandes villes? Non, ça va être compliqué. Maintenant, je vous l'ai dit, parce que j'avais pas fini mon idée. J'avais dit du 22 février jusqu'à maintenant, c'était une réconciliation du peuple avec le peuple. Mais maintenant, avec le Covid, avec cette pandémie mondiale, c'est l'heure de la confiance. C'est-à-dire que ça y est, on s'est réconcilié entre nous. Maintenant, on se croise dans la rue, on s'aime, on s'embrasse,
Je parle pas maintenant pendant la pandémie, hein, mais je parle de ce qui s'est passé en 2019-2020, début 2020. Maintenant, 2020, pendant cette crise, c'est le moment de se refaire confiance les uns avec les autres. Moi, j'ai envie de faire confiance à la PCH. Moi, j'ai envie de faire confiance au corps médical, même s'il est peu nombreux, même s'il est déchiqueté, même s'il est épuisé, même si ce que vous voulez. J'ai envie de leur faire confiance. J'ai envie de faire confiance aussi en la population. J'ai envie de faire confiance en toute personne qui a l'envie, l'ambition d'aller apporter quelque chose. Hadi, je ne peux pas dire le contraire. Là où on ne fait pas confiance, c'est là où vous dites que l'Algérie est riche, les gens riches. Eh ben, je vais vous dire le phénomène actuel في الجزائر. في الجزائر دوك اللي عنده الدراهم يا تجوز ويدير السيلفي في فيسبوك ويدير البوز بلا فيديو تاعو يا ما كاش باش نتفاهموا. Alors, je m'explique maintenant. Est-ce qu'il est normal pour vous, en temps de pandémie, pendant un problème mondial, où on a un ennemi invisible, où on est en pleine guerre, où tu peux toucher une rampe et tu finis en réanimation, est-ce qu'il est normal que des entreprises et des hommes d'affaires fassent de la publicité sur ce qu'ils sont en train de faire? 5 millions de dinars, on va dire, 5 millions de dinars, communiquer de presse où il y par mail et tout. Avec sincèrement, des fois, je bouillonne quand je suis chez moi. Je bouillonne parce que je reçois des mails de chefs d'entreprise qui osent en envoyer et qui osent demander à des journalistes parce que diffuser, quel que soit le canal que ce soit la télévision, la radio, la presse écrite, la presse publique, la presse privée, la télé privée, le web, si tu es un influenceur, si يبعث باش يشيع روحه هيا فهموا دين بابانا كاع كيما رانا وسمحوا pour le terme واش من c'est-à-dire que dans une période de crise كيما هذه تلقى واحد يحوس يدير لا بوبليسيتي على عمره. C'est pour ça que je dis nous n'avons pas les moyens. Tu as les moyens de donner 50 000 dinars. J'ai peut-être les moyens de donner 50 000 dinars. بالك لامين ياوي مد 100 000 dinars. بالك كريمه تمد واحد 20 000 dinars. Bon, je ne dis pas ça parce que c'est une femme. Hein. J'ai donné des prix différents pour essayer d'expliquer. Mais la réalité, on n'aura jamais les moyens. Mahrez, c'est noté, hein, c'est noté. Très bien. De ce que peuvent donner les hommes d'affaires. غادي نشوف تصاوره من قبيله هيا قول لي شوف عندك دو كاتيجوري عندك اللي تخدم وعندك اللي حبه الشيعه اللي حابه دير بوبليسيتي العمره. خليني نكمل لك باك ليدي تاعي بايبك حاب تجاوبني ما عنديش مشكل. فازي نو ولا باسكو شوف مليح اللي راهو يخدم اون سيلونس اللي راهو يخدم اون سيلونس وكاين عباد واحد اخرين هاو دار شويه جال هاو كتبها في الجورنال هاو مد لوتيل تاعو هاو كتبها في الجورنال هاو تلاقى بوزير هاو كتبها في الجورنال هاو on parle de confinement, on est bien d'accord. Je veux dire, je ne suis pas fou, moi. J'ai vu les Chinois confinés, les Américains confinés, à part les Suédois, bon, eux, ils ont un autre mode, une autre stratégie. Les Anglais, les Italiens, qui a confiné. Ils sont confinés. Dans le Jazair, je vois des entreprises organiser des campagnes de nettoiement. Le virus. Est-ce que tu le vois, toi, cette tache marron, c'est le corona, tire-lui dessus avec l'eau de javel. Ce matin, je voyais des jeunes seconds sur des opérations de street marketing. Maintenant la marque. Le vélo, la marque. Le camion, la marque. Tous que de la marque partout. Ou bien, ils jamais nettoyé. Anna Oulad Al-Qsba m'avait contacté il y a 2 semaines. Quand le Hirak s'est arrêté le dernier vendredi, le vendredi d'après, où un comité de Al-Qsba m'avait contacté, m'avait dit Mahrez, est-ce que tu peux être avec nous quelques jours plus tard, on va faire une campagne de nettoyage. Je ne le Hirak, mais je vais nettoyer. Et après, j'ai essayé d'expliquer. J'ai dit, mais on n'a pas arrêté le Hirak parce que c'est le Hirak le problème. On a arrêté le Hirak parce que c'est les regroupements le problème. Il faut faire de la pédagogie avec toutes les classes de la société. قلت لهم دونك راكم نديروا حاجه مليحه وي مش شحال واحد فيكم راح يطلع بالمرض لدارو شحال واحد فيكم il va contaminer ses grands-parents ses parents ses trucs et puis les faux chiffres pas يفطر dans la même assiette كامل في 10 ياكلوا في et ben voilà alors je disais يا جماعه moi je suis contre moi je viendrai pas et ils ont entendu le message شوف كيف
توعى وقال لك عندك الحق وكلش. Et je pense que j'étais pas le seul, on devait être un nombre de personnes اللي هضرنا معاهم. ولكن je vois ce matin une entreprise en plein cœur d'Alger مخرجه له جابيل وطرش ومساكن لي جون يخدموا تما وكلش. تما واش ما فهمتوش شي جماعه دوكا اللي سما اللي ما قدرش اللي ماشي طبيب حب يركب الموجه باش يكون قدام الطبيب. C'est ça le problème de la société dans laquelle on vit. Alors, comment restructurer cette société pour aider les personnes? C'est comme des bifurcations, comme ça. Il fait autoroute et puis c'est une pénétrante, une bretelle que j'utilise pour vous raconter la société dans laquelle on vit. Quel est qui va sur ça? Mais c'est que dans ce genre de situation, qu'on peut changer la mentalité de la société. On Évidemment. est obligé d'imposer des changements graduellement par la communication bien planifiée, bien réfléchie pour que la société adhère. Et quand il y a un plan de communication qui est élaboré par des spécialistes qui captent la confiance de la population, les gens adhèrent. Les gens regarde juste un simple geste. On a demandé aux gens, quand ils doivent tousser, ils vont tousser dans le creux du coude. C'est un simple geste. Sur le plan sociologique, tu vas évoluer un peu l'évolution de la société. C'est une pratique qu'on ne faisait pas en Algérie. Maintenant, c'est devenu une pratique ancrée. C'est fini. Alors, combien de choses qu'on peut imposer à la société avec une communication réfléchie? Maintenant, la question qui se pose, qui va faire cette communication? C'est le rôle de qui? Mais nous tous, parce qu'avec la communication, on peut imposer le confinement à un maximum, à un niveau maximum. Avec la bonne communication, on peut conscientiser la société. Mais je te pose la question, tu es dans le domaine de la communication, des médias. Est-ce que ça, il se fait au niveau national? Bon, c'est à nous aujourd'hui. Je vais te dire une chose et j'espère que ça va servir au plus grand nombre. Pendant de longues années, toi qui aimes bien revenir souvent sur la politique et sur le système, je vais t'ouvrir une Je suis malade. J'avais senti. Tu me rappelles le nouveau directeur de Liberté où je m'appelle, Hassan Mouali. Alors, non, écoute, je vais te dire ce que pendant de longues années, tu sais, dans toutes les sociétés du monde, dans tous les pays du monde, on a des exemples. Des exemples qui vont servir à la jeune génération, نجبدوا بهم المثل نهضروا عليهم ونقولوا لازم تخلص كيما هذا، لازم تولي كيما هذا، لازم تكبر كيما هذا، لازم تقرا كيما هذا. Sur les 20 dernières années, qui étaient les références dans ce pays? Les repères de la société. Qui étaient les repères de la société? بارك الله فيك. شكون اللي كان قدوة للمجتمع اللي كنا عايشين فيه؟ شكون اللي كنا نجوزوه في التلفزيون؟ علي حداد والوزارة تاعو اسمه تاع انا حاب te dire que كنا وزارة تاع الكادر علي حداد اللي هو اللي كي nous disait qu'Alger est mieux que la Suède et certains patrons. On a fait, Bouchkara est devenu une référence, est devenu un modèle pour la société. Bouchkara. Et puis le Hirak, qu'est-ce qu'il a apporté, ce fameux Hirak? Il a apporté de nouvelles valeurs. Il nous a effacé la mémoire des 20 dernières années et puis on a commencé à dire quoi? On a commencé à dire que Melikichi était un exemple à suivre. On a commencé à dire que Belkacem Habba était un exemple à suivre. On a commencé à dire que l'avocat était un exemple dans la société dans laquelle on vit. On a commencé à dire, on a arrêté de dire que l'enseignant... il faut qu'on soit aussi un peu critique vis-à-vis du Hirak. Non, mais déjà... Non, mais attends, parce qu'il ne faut pas oublier. Non, mais très grave, je voudrais juste par rapport à ce point-là, c'est que le Hirak, oui, il a fait tout ça. Par contre, je pense que le défi de la sur la question de la structuration du Hirak, et je ne parle pas d'une structuration horizontale ou la verticale, c'est pas juste le fait d'avoir une structure de leadership dynamique. Hein. Aujourd'hui, on le paye très cher. Quand il fallait que le Hirak s'arrête rapidement, ça a pris du temps. Donc, en réalité, oui, les 20 ans d'About Tfilika, oui, les 60 ans d'un système, mais aussi on a des problèmes qui sont reliés à la structuration même, entre guillemets, de l'opposition, en parlant de Kamel politique, qui aujourd'hui, on se retrouve
avec un leadership qui n'est pas très fort pour pouvoir faire la sensibilisation de la façon la plus efficace. Oui, mais moi, j'évoquais pas le problème. Moi, j'évoquais pas les qualités du Hirak. Moi, j'évoquais en référence certains éléments, certains changements qui sont apparus grâce au Hirak, mais je ne dis pas que le Hirak a été parfait. Le Hirak n'a pas été parfait. Le Hirak khouen nas qui ne méritait pas être khouenou, qui ne méritait pas d'être lynché. Le Hirak n'a pas su s'organiser. Quand au mois de mai, juin dernier, on disait pourquoi vous n'organisez pas le Hirak, tous les opposants politiques d'aujourd'hui disaient non, 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 c'est pas nous. Ils avaient peur d'affronter le peuple. Maintenant, alors du coup, moi, je ne suis pas un analyste du Hirak. Je ne suis ni habilité, ni j'ai la compétence, ni j'ai le savoir, ni je me donne le pouvoir de. Mais il n'y avait pas un truc qui m'a agacé, qui m'a dit que ما تكلمش باسم الحراك. تسمى كاع خايفين، كاع كانوا خايفين. كاع خايفين من الحراك parce que كاع عندهم تبن في كروشهم. Je ferme la parenthèse. Moi, pourquoi j'ai évoqué le Hirak, c'est pas pour mettre en avant le Hirak. J'ai évoqué le Hirak pour dire voici quelques valeurs اللي ولاو grâce au Hirak. Ce qui n'est pas faux. او نور ديال الملكي شي الناس ما كانش تعرفهم ما تهضرش عليه. نو انا نشوف الناس غادي يسمعوا نعم باردون. Non, je lui disais effectivement, il faut reconnaître cette partie-là positive du Hirak sans pour autant ignorer. Bien sûr. Voilà, exactement. Ils sont tombés dans la glorification d'une révolution qui n'a pas été au terme de ce qu'elle devait faire, qui n'a pas fait ce qu'elle devait faire, qui n'a pas atteint les objectifs. Pas de problème. Mais pourquoi je dis ça? Je veux dire qu'aujourd'hui, l'Algérie, les Algériens ont réappris à apprécier des choses nobles, des valeurs nobles. بكري الاستاذ كنا نقولوا مسكين ديجا نقول لك عرفت انا سمعت واحد يقول لي هذاك جينيراليست برك سمع مي ça c'est pas parce que تربيته ما لحقتهالوش ça c'est parce que le système a tout fait dans le système déjà dans l'éducation nationale خربنا مخ الدراري تاعنا وطبيب مسكين جينيراليست ما يسواش هذاك مسكين هذا لا ميرسي مسكين هذاك استاذ هذاك مسكين enseignant مسكين parce que l'enseignant était moins bien payé que le businessier était le roi du monde, parce que le businessier avait ses passe-droits, et parce que khlas, on a perdu toutes nos références. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Nous sommes revenus à ça. Nous sommes revenus à ce que le médecin, le corps médical, enfin tous ceux qui travaillent dans la santé, c'est nos héros. Comme les avocats ont été nos héros, comme d'autres vont être nos héros. Mais il faut saluer aussi l'ensemble de la population qui est dans la rue. C'est pas le businessier qui vont. C'est pour répondre à ta question, Kamel, qui disait Mkbela, mais qui va diffuser ça, qui va dire ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est toi, c'est Lamine, c'est Karima, c'est un ensemble de gens qui ont un parcours et qui, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, qui n'ont plus l'yatima à subir ou ils n'ont téléphone fixe, ils n'ont pas non, ils ont aujourd'hui, vous avez des plateformes, quand elles sont bien faites, quand elles tirent toujours les gens vers le haut, elles finissent toujours par devenir crédibles. Elles finissent, les gens qui veulent apporter du bien, qui veulent apporter du positif, finissent toujours par devenir crédibles pour la société les ranafia. Et à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a les gens qui veulent apprendre, les gens finissent toujours par trouver les bonnes personnes qui vont leur inculquer un petit quelque chose de plus, qui vont leur inculquer qu'est-ce que la citoyenneté, qui vont leur inculquer qu'est-ce que le bénévolat, qui vont leur inculquer les valeurs de solidarité, qui vont leur inculquer l'engagement et le sacrifice. Et c'est ça. Asma, il y a une question qui est posée par des gens dans le commentaire. Bon, la tendance un petit peu d'émission, c'est de dire qu'on met un pause, le Hirak au pause, et ce n'est pas le moment de parler de politique. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Il y a une question qui se pose, est-ce que le système ne peut pas profiter de ça? Et là, c'est important parce que pour mobiliser les gens sur cette idée, il faut qu'on réponde à cette question. Comment faire en sorte que le système ne va pas profiter pour sortir gagnant? Que s'il y a une mobilisation citoyenne qui va donner des solutions à travers la diaspora, à travers les gens de l'intérieur, le système va en profiter pour démontrer qu'en fait, quand il a fait sa job pour sortir de la crise à dire. Il y a des gens qui posent la question. Vas-y. Regarde, avant le Hirak, nous avons assisté à un épisode à Zaïbot, qui a inventé Rahmat Rabbi. Et c'est que, avec la présence et la complicité du ministre de la Santé, le produit, les gens faisaient la chaîne pour l'acheter dans les pharmacies. Et on a vu des diabétiques qui ont délaissé leur traitement
prescrits par le médecin pour accepter le charlatanisme et tout ça. Regarde, à cette époque-là, les gens, ils ont cru. Mais après le Hirak, regarde, on entend le charlatan qui vient nous dire que j'ai inventé un médicament et puis il frappe à la porte du ministre, il n'écoute pas, il va à l'Institut Pasteur, il dit pas. Puis, je vais donner mon point de vue là-dessus. C'est un autre charlatan qu'il faut mettre de côté. Mais le peuple, est-ce que réellement il croit? Il ne croit pas, parce qu'il a déjà vécu. Donc, et la raison. Regarde le système, si on veut faire de la politique, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le système, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éloigné la classe moyenne durant les 20 ans. Il l'a corrompu d'une manière indirecte. Les médecins, les ingénieurs, la classe moyenne qui devait participer à la prise de conscience dans la société, le pouvoir, il l'a éloigné de la couche défavorisée, et les ingénieurs et les médecins s'occupaient de s'enrichir, et la classe moyenne en général, la classe instruite, la population a été délaissée. Mais maintenant, comme il dit, Melikchi, on lui donne l'importance, on lui donne l'importance par rapport, on est en train de valoriser la connaissance, on est en train de valoriser le savoir, on est en train de valoriser les diplômes, et c'est bien de continuer dans ça, et toujours à valoriser, et il ne faut pas laisser de place aux charlatans, aux gens incultes, aux gens qui sont dans la production de l'image. Il faut laisser les gens compétents parler. Et c'est ces gens-là qui vont conscientiser la société, qui vont guider la société dans cette période de pandémie, dans cette période de crise, justement. Chaque ingénieur, chaque médecin, chaque infirmier part dans son quartier, conscientise dans son coin et les gens vont suivre. Et je sais qu'à un moment donné, nous avons tous la même source d'information et c'est la raison qui nous guide pour dire aux gens, restez à la maison. Le confinement est le seul moyen pour le moment et les traitements, les médicaments qu'on essaye d'utiliser à tort et à travers dans tous les sens sont que des solutions de replâtrage. Ne sont pas des solutions définitives parce que nous n'avons pas un médicament ou un vaccin définitivement déclaré par la communauté scientifique comme seule solution pour le moment. Donc, il y a un discours scientifique, un discours conscient qui va l'emporter sur le charlatanisme et il faut valoriser ces gens-là et leur donner la parole. Moi, j'aimerais juste intervenir par rapport à la question Hadik, que tu as dit, Lamine. C'est le souci, Jabla Rabbi, c'est le souci de toute personne qui est impliquée dans le Hirak. Comme le souci initial, les gens قال si on arrête les manifestations, le Hirak يموت. C'est un souci légitime, malgré que c'était dangereux. Exact. Mais il faut répondre à ce souci. Il ne faut pas le négliger. Répondre, je ne sais pas si j'ai la réponse, mais je vais donner mon sentiment. Mon sentiment, c'est que il ne faudrait pas qu'on tombe avec le piège تاع نشوف جاري ما نحبوش عنده l'inondation في دارو على بالي وين راهو الغوبيني ما نغلقوش خاطر جاري ما نحبوش ولا جاري راح يبان سي ان هيرو ويبان هو في الحومه هو المخير ودونك جو في ليسي كروفي جو في ليسي سو نوايي غير باه ما يبانش هو ولا مون كوليغ في الخدمه راني عارفاتو il est dans un projet il a un problème انا j'ai la solution je vais pas lui donner la solution parce que sinon هو يبان مخير في الخدمه donc je vais pas lui donner la solution donc il faut pas qu'on tombe dans ce piège là on est tous dans ce bateau là. Le problème du corona, c'est que c'est une maladie c'est un virus qui va toucher n'importe qui. Si je n'aide pas, ma cellule familiale. Donc l'engagement doit être présent. Ça, on le met de côté. C'est clair qu'il faut un engagement et il faut le faire. Le Hirak doit absolument faire une pause parce qu'on le sait que la solution mondialement dans tous les pays, la vraie solution, c'est le confinement. Le confinement permet justement de circonscrire le mal et de faire en sorte que ça ne se propage pas. Maintenant, le système Hades qu'il va vouloir en profiter, il va vouloir en profiter. Sauf qu'on s'est rendu compte que déjà, في وقت الحراك, on dirait que Sralut Behlil ou la Diaha ou je ne sais pas quoi, il agit, il fait des actions qui sont très graves, qui sont madame mais elles sont dramatiques, mais qui font en sorte qu'ils يشعلوا النار في الحراك. Je reviens toujours à l'événement de Tabou, aux détenus اللي راهم في الحبس راهو رايحين يطلقوا des محابسية.
J'ai entendu ça aujourd'hui, vous me corrigerez, Mahrez, peut-être toi qui es à Alger, tu me corrigeras, mais je crois ils ont parlé de relâcher des gens, les rats, où ils ont mis des conditions, il ne faut pas qu'ils connaissent viol, je ne sais pas quoi, il y a des conditions pour ne pas le relâcher. Tu me relâches ces gens-là alors que tu as des jeunes, les d'eau pour ça, il y a des gens qui ont été détenus pour leurs opinions qui sont en prison. Donc, en faisant des actions comme ça, il vient juste me dire de démontrer qu'on ne peut pas lui faire confiance. Donc, de continuer, il me semble que quelque part, les gens qui sont réellement engagés, qui sont conscients. Et donc, ils vont continuer, malgré que le pouvoir va essayer de se racheter une virginité, si on peut dire ça comme ça, mais il n'y arrivera pas parce qu'il est tellement bête. Il y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de guide, il n'y a pas de commandant à bord. Donc, ils vont continuer كيما نهار غلقوا ألجي كيما نهار رفدوا على الراية الأمازيغية كيما شغل يعميهم ربي pour faire en sorte que les gens continuent à voir leur mal, à les dénuder. Alors voilà, c'est ce que je pense. Dépeupler les prisons, c'est pas propre à l'Algérie pour commencer. C'est une recommandation de l'OMS. Tout à fait. Qui circule dans tous les pays du monde. Et dépeupler les prisons est très important parce que les prisons sont des lieux de confinement, mais de personnes issues de milieux et de régions complètement différentes. C'est fini, là. C'est fini, exact. Ouais. Oui, mais, après, tu dépeuples et tu laisses des détenus. Mais je veux dire, tu ne peux pas mettre un détenu sur le même niveau qu'un violeur, quand même. Non, je suis d'accord. Non. Ouais. Écoute, sur la question de dépeupler les peuples. Voilà. Maintenant, je passerai très rapidement sur la question du Hirak. Je dirais effectivement que, et j'aimerais bien fermer, en tout cas de mon côté, fermer la parenthèse. Après vous voulez en parler, c'est votre choix. On va la fermer avec toi. Exact. On va la fermer avec toi. Ouais, c'est votre liberté. À la question. Ouais, c'est parce que c'est pas. Maintenant, moi, je veux qu'on soit bien d'accord qu'il y a eu des vengeances depuis le corona. On est tous d'accord. Des journalistes mis en prison, des affaires de Ousmous. Maintenant, ça, on peut le mettre de côté. Maintenant, il y a une réalité. Il y a une pandémie mondiale. Il n'y a pas déjà de stratégie pour gérer la pandémie mondiale, de gérer la crise du Covid en Algérie. Ils vont avoir une stratégie pour se refaire une quelconque réputation. Moi, je ne pense pas à ça. Moi, ça me passe au-dessus et ça ne m'intéresse pas en réalité. Maintenant, la question qui m'intéresse, c'est quelles sont les solutions. Les solutions aujourd'hui, maintenant, quel sera l'apport de la communauté algérienne, quel que soit le pays, le Canada, la France, l'Europe ou autre. Moi, parce qu'on est resté assez longtemps sur le constat, il y a une nécessité aujourd'hui d'accompagner les familles pauvres. Comment on va faire ça? On a l'exemple du jeune Rafiq Ben Qadi, comme on a l'exemple de centaines d'associations, comme on a l'exemple d'un certain nombre d'initiatives. Il faut que ça continue. Maintenant, il faut que ça s'organise, parce que ce n'est pas organisé. Parce que ce n'est pas organisé au sens où peut-être qu'il y a... C'est comme l'histoire des hôpitaux. Il y a eu des hôpitaux qui ont été plus accompagnés par les donateurs que d'autres hôpitaux. Parce que ça dépend aussi des quartiers. Parce que si tu te trouves dans un quartier pas le plus fréquenté du monde, par les gens qui peuvent donner, effectivement, si ce n'est pas des associations structurées, dans des quartiers structurés, dans des ousmous, maintenant, l'idée qui serait intéressante, c'est celle de Kamel. Pourquoi les quartiers ne se structureraient pas en comité, même s'ils n'existent pas? De toute manière, on n'est pas à l'heure où mais Mahrez, نداروا dans le passé, à un moment donné, شفنا في الجزائر. les comités de quartier, كانت هذيك تاع نيتواياج في الحومه في les 80 كانت ومن بعد les comités sont créés دارت يعني c'est faisable. Oui, non, c'est ça. Donc, on n'est pas à l'heure de structurer en association ministère de l'Intérieur et tout. Comité de quartier, c'est ça l'urgence. Et dans ce comité de quartier, avec des sages, on met en place de petites équipes avec des staffs restreints, mais يكونش غاشي. ماشي كدير الخير تاع شي في الكورونا. من الخير تاع تدخل dans un cadre واسمو. On est en groupe, واحد يجيب هذا واحد يجيب هذا. Non, il faut un minimum de mesures de sécurité, un maximum de mesures de sécurité. Parce que la même personne, elle peut se retrouver, avec des bénévoles, ils n'ont pas vu leurs parents depuis 15 jours, depuis un mois. يقول لك أنا صاي, je suis rentré à Blida, وش حاب ندير؟
je vais aller contaminer mes parents, ils ont 70, 75 piges. C'est plus possible. Donc maintenant, réorganiser les quartiers, que les quartiers, le comité des sages, vous ils décident qui aider. Ah oui, parce qu'on ne va pas aider 40 millions 15 millions ou 20 millions de foyers, il ne faut pas se mentir non plus. Maintenant, c'est à partir de là que, maintenant, les dons, comment elles vont arriver, ce qui va avec, moi, je pense que les gens, effectivement, ont l'art de trouver toujours les moyens dans les moments les plus difficiles, les plus compliqués. Mais c'est ça l'urgence. Maintenant, sur l'urgence des hôpitaux, c'est très compliqué. On sait 36 000 choses, mais on ne peut en raconter que 5 ou 6 choses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sous le coup de la menace. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Je suis désolé de vous le dire, vous êtes dans un confort que je vous souhaite à vie. On est conscient de ça. Il n'est pas matériel. Il n'est pas matériel. Non, on est conscient de ça. On est totalement conscient. Vous avez compris. Vous êtes dans un confort idéologique, un confort démocratique. Vous êtes dans la possibilité de vous exprimer. Ici, quand je vous parle, je suis obligé de choisir mes mots. Parce que l'Ihraj est devenu sujet à justice. Parce que je suis plus utile à l'extérieur et mes camarades sont plus utiles à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous savez où. Et surtout pas en cette période. Maintenant, dit non, sur le terrain. Un devoir terrain sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce que je vous dis? Il y a une réalité. Nos hôpitaux vont mal, ils vont mal. Nos médecins sont motivés, ils sont motivés. Est-ce qu'il y a une stratégie? Rabbi al. Maintenant, sur les aides, je pense que quand même, on va laisser le bénéfice du doute et on va même faire un peu plus confiance. Pour la première fois, on va appeler ni système ni régime, un gouvernement. À l'État, aux institutions de l'État. Aux institutions de l'État qui ont promis d'accompagner au mieux les malades et le corps médical. Qui ont promis de mettre toute leur énergie et tous leurs moyens pour combattre ce mal. Maintenant, il y a pas de, ne nous mentons pas. Hein. Même avec le fanfaron qui a dit je vais acheter pour l'Algérie des choses, il ne pourra pas les acheter. Quand ils sont les seuls qui peuvent produire, c'est les Chinois. Ou les Chinois, quand ils ont dit pas de problème, on vend à tout le monde. 3 mois d'attente. Non, juste في الكندا, le Premier ministre du Canada, parce qu'il y a un problème de masques et d'autres équipements, il a mis hier 2 milliards de dollars. اليوم قال لهم je ne peux rien garantir. درهم كاين. Parce que les fournisseurs me cachent. Les fournisseurs, surtout les États-Unis, ils ont besoin. Il y a des pays plus forts qui vont imposer donc, leurs conditions pour acheter des quantités beaucoup plus importantes. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une question juste d'argent au niveau des équipements. C'est trop tard. Maintenant, il faut faire avec les moyens. Mahrez, tout à l'heure, juste avant de terminer, tout à l'heure, tu avais dit que tu voulais un peu parler de Blida, de ce que tu as vu. Ça peut aussi. Il y a des gens pour la diaspora, ce que tu as vu sur le terrain, donc les difficultés, ce que vivent les gens de Blida. Alors, Blida, regarde, je suis allé en expédition il y a, on va dire quelques jours pour noyer le poisson, pour pas qu'on repère exactement, mais il va y avoir un reportage que je vais diffuser avec un groupe de bénévoles qui ont pu simplement se procurer une autorisation de circulation menant de la gendarmerie. C'est très bien. Il faut saluer les bonnes initiatives, que ce soit du côté des bénévoles, que ce soit aussi les gendarmes qui ont signé une autorisation à des jeunes qui prennent des risques eux-mêmes parce qu'ils récupèrent des masques, des gels, des distributeurs, des osmos. Et donc, j'ai eu la chance d'accéder à Blida. Alors, à Blida, inaccessible, comme annoncé. C'est pas. Il y a déjà sur la bretelle, quand vous êtes sur l'autoroute Est-Ouest, l'autoroute de l'Ouest particulièrement, quand vous allez rentrer sur la bretelle Tabou-Farik ou la Blida, de toute manière, il y a un poste de contrôle gendarme. Et si vous n'avez pas Tsreh, ou là, vous ne faites pas partie d'un corps particulier, matjouch, ça c'est sûr. Et on n'en sort pas de la même manière. Et on ne peut pas en sortir non plus. C'est strict, c'est très bien, parce que c'est une zone qui a été confinée, en espérant qu'elle n'atteigne pas les autres régions, même si, moi je tiens juste à préciser que Blida, par malchance, a été touchée, mais d'autres villes auraient pu être touchées à la même mesure que Blida, et peut-être que d'autres villes vont être touchées. Donc du coup, ils ne sont pas stigmatisés. C'est pas à vous que je dis ça. Je sais très bien que vous êtes au-dessus de tous ces débats et de tous ces débats stériles, mais il est bon de préciser aussi que Blida, mais c'est pas de la faute à Blida. Maintenant, arrivé sur place, on a fait un premier hôpital
Bon, il y en a 3 en particulier qui traitent le coronavirus. Un de Boufarik, qui est une petite structure, un de Fabor, qui est une deuxième petite structure, mais en plein cœur de Blida cette fois-ci, ou un de France Fanon. France Fanon, et on sait d'ailleurs qu'il y a quelques jours, le Premier ministre s'était rendu sur place. Il était mieux habillé que les médecins ou les infirmiers et les câbles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est des êtres humains. Le journalisme, la politique, le journaliste, la Hirak, la anti-Hirak, la Bousba, la Sonsba. C'est quand même un drame. C'est quand même un drame. Vous arrivez dans une structure de santé qui est en crise. Vous arrivez dans une région qui est en crise, où le nombre de morts ne cesse d'accroître, jour après jour. Un masque aux normes, une tenue aux normes, tout aux normes, mais en face à celui qui fait face aux malades et qui fait face au virus, il est moins loti, moins bien équipé. C'est dramatique. Moi, j'ai trouvé ça dramatique. Et ils en parlent d'ailleurs. Dans le premier hôpital, on avait stationné le véhicule. Ils sont très heureux mais c'est même pas l'autorisation. Ils sont très heureux de rencontrer des bénévoles et tout parce que tu leur ramènes quelque chose. Tu leur ramènes du gel, des gants, des masques, des trucs, des câbles OBM, parce que c'est vrai que ça consomme. Vous le disiez, au Canada, vous en avez pour une semaine. Alors imagine pour l'Algérie, on doit en avoir, mais combien ça va tenir, combien de temps, combien de semaines. Donc en discutant un peu avec le corps médical sur place, bon, effectivement, il manque de tout. Il manque de tout. Ils sont au contact de la mort. Et d'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote. Je vais vous raconter d'ailleurs une petite anecdote. Un des médecins me disait, on a eu un cas d'insuffisance respiratoire assez grave et tout. وكي لحقت هاد لا دام هادي شافوا فيها قالوا لها مدام ça je vous raconte ce qui a été dit. Un médecin en charge de قال لها madame pour l'instant je n'ai aucun lit. Et tout est complet باش نفهموا. Tout est complet. بالك يكذب عليك يقول لك oui on a 50 lits de réserve. Tout est complet. Tout est complet. 100% à Pabor, 100% à Boufarik, 100% à France Fanon. Ni plus ni moins. Je vous donne une information, je l'ai eue sur place. On ne fait pas du sensationnel, on fait de la réalité. J'aurais voulu vous dire, maintenant je peux vous dire aussi qu'il y a des cas Léomi Barao. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est à saluer parce que, ou la Barao, c'est qu'ils ont été bien conseillés pour rester soit dans leur confinement chez eux, parce que tu peux guérir en étant chez toi. Ça ne veut pas dire que tu es un Covid-19 que laisse pas. Tu peux être juste dépisté ou être testé. C'est pas, il ne faut pas crier au scandale. On va les estimer, c'est 20% des gens qui vont avoir le virus qui ont besoin d'être à cet hôpital. On parle de 20-25%. On est d'accord. Non, parce que les médias, ils en font beaucoup, mais pas assez de pédagogie. Mais ils ne parlent pas de la... Donc, il y a des gens, les amis Bravo, que ce soit Dakhal Sbetar ou la Fedaro, du cas le moins grave au cas le plus grave. Mais il y a aussi beaucoup de décès. Et donc, le médecin disait que quand il avait reçu cette dame, qu'elle faisait tout pour lui trouver le lit et tout, et il avait dit quelque chose il disait, ça me donne la chair de poule de le dire parce que c'est une réalité. Madame, si un lit se libère, je vous le donne. Mais ça veut dire quoi en réalité? C'est-à-dire que quand la personne mourra, je vous donnerai son lit. Et la dame, qu'est-ce qu'elle lui répond? Lui répond, il dit, moi j'étais bien chez moi, au chaud. Et elle repart chez elle. Et elle décède le lendemain matin. Voilà la réalité. Vous n'avez pas assez de lits. Qu'ils le veuillent ou non, ils n'ont pas assez de lits. Ils n'ont pas assez de respirateurs. Ils n'ont pas... Avec, à un moment, j'ai pu... c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas le moment de critiquer les uns ou les autres ou le système ou qui que ce soit. Je le dis, c'est le moment de la solidarité, l'union. Maintenant, c'est l'union. Il y a qui ont la même ambition, sans sortir. Maintenant, j'ai vu un monsieur pousser une charrette, le fauteuil roulant, avec un vieux, avec un homme d'un certain âge. Et ils allaient lui changer d'hôpital. Et le temps que l'ambulance t'abaisse, il
Foustreg au sens dans la petite, c'est une petite allée comme ça, chez avec ton mobile. Et tu regardes et on regardait avec les deux personnes avec qui j'étais, on regardait le cas, c'était un Covid, hein, et on était à 3 mètres. Bon, il y en a avec à 3 mètres, ça va aller, tranquille, on était habillés, ce qui va. Mais lui, il n'était pas habillé. Lui, il n'était pas protégé. Parce que les gens ils sont dans une frénésie à acheter des masques, des gants. Les gants sont le meilleur vecteur pour le virus. Je ne fais pas l'influenceuse qui vend des sacs pendant toute l'année. Juste une parenthèse. Hein. Le directeur, celui qui gère le Québec, la province du Québec, celui qui gère le dossier, c'est un médecin, et c'est lui qui est en charge de la santé publique. Il prend son temps à expliquer ce que tu es en train de dire, juste pour oui, mais je voudrais juste pas tomber dans le piège. Je sais que tu as des vidéos, tu as les influenceurs, tu as Internet, les morphines idéaux, on a l'ouverture des boutiques, tu as Sbabat, ou là où tu joues au lendemain, ou les qui versent les dos. Non, moi, je préfère mettre en avant des médecins qui parlent de ça. Maintenant, il y a juste des petites erreurs à corriger, Fina. Les gants ne servent à rien. Tu ouvres trois halanots, tu dis que ما عنديش rupture. الناس شراو les gants. شراو l'élément qui va leur porter le virus. Parce qu'il reste 8 à 10 jours sur du latex, alors que sur les mains, 15 minutes, salam alaikum. Alors, du coup, les gants مكاش. Les masques مكاش. نشوف الشعب يمشي بالماسك برا. الماسك مخدوم للمريض ولا اللي قابل للمريض. Avec même, on fait n'importe quoi. On a vidé les pharmacies, les ousmou. Mahrez, ça, c'est pas spécifique à l'Algérie. Ça, c'est pas spécifique à l'Algérie, même Hnaïa. Non, bien sûr, mais je suis d'accord, mais bien sûr. Non. Juste pour tu sais, ici, les pharmacies, il y a une rupture de stock aussi parce que les gens, Zama, ont acheté des non. ont acheté des... Karima, il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne dis pas ça pour dire que c'est propre à l'Algérie. Non, c'est peut-être pour alléger que tu es en train de te le dire. C'est pour alléger, mais j'ai compris que... C'est ça. J'ai compris mais comme nous, on est sur une tribune, qui va servir la communauté et les Algériens d'Algérie. Tu as raison. Maintenant, j'ai vu cet homme qui était fou, la petite allée hadik. Wallah, il a qui avait du mal à respirer, qui n'arrivait pas à se redresser, c'était une image. Et évidemment, à ce moment-là, tu ne prends ni photo ni rien du tout. Parce que si tu as la présence d'esprit macabre de prendre en photo quelque chose comme ça, à moins que tu fasses du sensationnel et du buzz, moi, je n'en vois pas l'intérêt personnel. Donc, on a vu tout ça, on a rencontré des médecins qui ont été rassurants d'une certaine manière. J'ai rencontré un professeur qui disait, et je le dis bien parce que je sais que certains vont voir cette vidéo, ils vont essayer de contre ce professeur Oula Ousmane, mais j'y suis pas allé en tant que journaliste, en tout cas pour cette partie-là, et qui disait, nous, on va se débarrasser du Covid à Blida. Comment vous allez vous organiser dans les grandes villes? Bdjaïa, Alger, Wahran, quoique Wahran, je vais vous dire, il y a des bonnes choses. Le système de santé à Oran, quand ils ont eu leur premier cas de Covid, un des deux hôpitaux, a été vidé pour être transformé en hôpital de confinement. Mais on n'en parle pas assez. Ça, c'est pas venu du ministère de la Santé. Initiative locale. C'est une initiative de la DSP, de la direction de l'hôpital et autres. On a les premiers cas, ferme, vide, envoie vers les autres hôpitaux et si on gère. C'est qui le DSP à Oran? Allez, Mrara, Machid Baba en tout cas. Mais l'ancien DSP, c'est Dr Mansouri. Il faut le reconnaître ça. Il est passé par Bougie, il a fait des merveilles. Il est allé à Tizi Ouzou, il a fait des merveilles. Il est allé à Oran, il est en train. Il faut lui rendre hommage. Dr Mansouri. C'est bien ce que je te dis. C'est bien, c'est-à-dire qu'avec le peu de moyens qu'on peut avoir, on en fait. Mais juste pour dire, et Ablida, il parlait de ce cas, il parlait du cas d'Oran. Il disait, ça, c'était une bonne initiative. Ablida, il disait, on ne voit pas pourquoi on est en train de saturer nos hôpitaux et on ne prend pas l'hôtel Palace qui est fermé. 250 chambres, 250 salles de bain privées, une structure de confinement. Les cas qui méritent un contrôle. Parce que sinon, vous et moi, peut-être que ça peut arriver en même temps.
Peut-être qu'on on est peut rester porteur, à la maison. peut-être qu'on l'a eu, bien même fait. Oui, bien fait, ouais. Mais Mais Mahal, je voudrais en juste général, apporter un élément par rapport, parce que vas-y. c'est un peu tragique, l'exemple que tu as donné à la dame, les Qalabli qui font le plaça. Il faut comprendre que oui, en Algérie, on n'a pas assez de lits. Là, on s'entend. Mais même dans les pays, les lits par rapport à une norme que tu avais présentée au départ, un médecin dans un hôpital à New York, aux États-Unis, à New York ou même au Canada, il y a des algorithmes de délestage qui sont déjà préparés. C'est-à-dire que c'est pour ça que le confinement, c'est la seule solution. Il ne faut pas prendre le risque parce que même s'il y avait 500 lits, quand tu arrives à 500 plus 1, tu dois décider selon des critères, l'âge, il y a plein de... à mon avis, on vit actuellement, mondialement, une crise morale où on sera obligé de dire à des gens, Ah bah oui. et شوف c'est un الأمين problème au niveau international aussi. شوف الأمين réalité, la seule valeur qu'on a en Algérie, c'est la valeur de la solidarité et le courage d'affronter les situations difficiles. Nous l'avons démontré en tant que peuple depuis des années, durant toutes les crises que nous avons traversées. Le peuple algérien est capable, mais maintenant, quand on parle de Hirak, moi je ne fais pas de politique, réellement, Wallah, je ne fais pas de politique, mais quand je parle du Hirak, j'essaye, parce qu'il y a une dynamique d'une année, elle a apporté des valeurs. Elle a apporté des valeurs, que ces valeurs-là, il est temps de les utiliser maintenant. Ils peuvent servir. La dynamique, la solidarité, il faut maintenant la capitaliser. Donc, c'est le moment d'organiser la société, de la structurer dans les quartiers, par village, partout, partout. Et c'est une fois qu'on est organisé, on va prendre la société pour éviter à ce qu'il soit contaminé. Ça veut dire que là, on va vider les hôpitaux. On va empêcher, on va créer une barrière pour éviter les gens d'y aller à l'hôpital. Si on a une organisation aussi sur le terrain bien forte, on va apporter main forte aux spécialistes, aux praticiens dans les hôpitaux. On peut les encourager. On va alimenter les hôpitaux en termes on va les aider. On va les aider avec, ne serait-ce de rapporter un café, va les soulager. Juste avec la bonne parole, ils vont dépasser le stress, c'est déjà assez. Donc, on revient à l'élément essentiel, la solidarité dans l'organisation, dans la société. La solidarité dans l'organisation. Si la société ne s'organise pas, la solidarité ne va pas être exploitée. Donc, la pandémie, on ne va pas venir à bout. il y a Dexa Kamel, je pense qu'on va faire un dernier tour de table. Donc, on commence avec Karima pour clore cette rencontre. Karima. J'aimerais prendre le temps de remercier Mahrez. C'est gentil, merci beaucoup en tout cas. Vraiment, et puis c'est sincère, c'est-à-dire que tu l'as dit, et je pense qu'on ne le dira jamais assez, et je pense qu'on le disait même qu'on a في وقت الحراك هذاك, on disait احنا رانا هنايا احنا رانا في نعمة la démocratie, on peut dire ce qu'on veut. Tu sais, on a fait des marches, oui, c'était les flics, les voitures de police qui nous protégeaient tout au long du parcours. Mais نتوما اللي راكم تما pour le moindre mot, pour la moindre insinuation, vous vous retrouvez dans une situation indélicate. Donc, d'avoir le courage comme ça de faire. Puis moi, je t'ai suivi, je te suis, je sais que mes amis te suivent aussi, Lamine et Kamel. Je vois tes vidéos, le courage que tu as de les faire. Et puis, tu n'es pas le seul, il y en a beaucoup. Je tiens à te faire cet hommage et que ça a vraiment de le faire, puis d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Puis j'aimerais profiter justement de ça pour dire que tout à l'heure, tu disais tout le monde doit faire, tout le monde doit sensibiliser, les réseaux sociaux sont là. Justement, on n'aime pas l'appeler émission parce que dans le fond, on l'a lancé de façon vraiment très simple. On discutait à trois à la maison, des fois on se retrouve dans un café, et puis on s'est regardé ensemble, on s'est dit pourquoi ne pas mettre une caméra et puis la mettre sur Facebook. Puis c'est un style de discussion qu'on pourrait peut-être propager, et puis on fera peut-être des petits, les gens vont faire comme nous, et puis كل واحد dans son salon مع صاحبه مع جاره مع خوه مع n'importe qui, de discuter. Là, c'était dans le contexte du Hirak pour en fait encourager la discussion.
amener les gens à se parler, amener les gens à mettre sur la table des sujets, peu importe le sujet. Et bon, là, مع le confinement تاع la Covid, finalement, ما كاش قهوة, بديت لهم أنا اللي هربت لهم parce que à un moment donné, j'ai côtoyé quelqu'un qui avait des Elle avait c'est ça. Je côtoie une personne qui avait des symptômes. C'est ça, elle avait des symptômes de la Covid et donc par confinement, comment je dirais ça, وبعد demander carte تاع ancien مجاهدة. هذيك نو هذيك على رجلي يا اخي ما تشفاش رجلي je me suis foulé la cheville راح ندمونديها انايا ancien حراكيست donc c'est ça donc je réitère un peu la demande et on n'arrête pas de la répéter. Madabina que ça fasse des petits, que les gens le fassent, qu'ils discutent, qu'ils mettent ça sur Facebook parce que ce n'est qu'avec ça qu'on va pouvoir justement aider les autres, aider nos compatriotes. Merci beaucoup, Karima. Kamal. Merci beaucoup, Kamal. Ça a été agréable de débattre, de discuter avec notre ami Mahrez. On vous dit, faites attention sur le terrain, protégez-vous. Les gens vous écoutent, les gens ils ont confiance en vous. Sur le terrain, nous aussi on vous fait confiance, donc on va vous aider, on est là, on est de tout cœur avec vous et chaque jour on pense comment aider nos compatriotes en Algérie. Wallah, chaque jour, déjà tout à l'heure on avait une réunion puis on discute entre nous comment aider et on est là, résistez et confinez-vous s'il vous plaît, ne sortez pas, gardez les distances. La distanciation, ce sont les seuls moyens pour le moment pour protéger les gens les plus vulnérables. Merci beaucoup. Alors, moi, je tiens à mon tour à vous remercier de l'invitation. Je veux dire, c'était en rien un calvaire ou une shkoua, comme on dit, pour faire la traduction de l'arabia. Bien au contraire, je veux dire, en période de confinement, ça permet aussi d'échanger, de discuter. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire à la communauté que je n'ai pas déjà dit? Parce que effectivement, j'ai toujours parlé du rôle positif de la communauté sur la société algérienne et sur l'Algérie dans sa globalité, même si c'est peut-être perçu quelquefois maladroitement par certains, mais moi je salue parce qu'on est passé d'une communauté différente les années 90, voire début 2000, à une nouvelle communauté qui est établie au Canada, en France et autres. Oui, on est toujours fiers d'eux et on parle toujours d'eux avec émotion et on est toujours là à les applaudir quand il faut les applaudir et ça reste toujours un plaisir pour nous et ça remonte notre fierté en tout cas. De ce côté-là, il n'y a rien à dire et je tenais à vous remercier. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de doute sur votre solidarité envers l'Algérie. Pourtant, on vit une crise mondiale et ce qui prouve votre engagement pour le pays, c'est-à-dire que dans une crise mondiale, ce n'est pas une crise qui touche l'Algérie. Et pourtant, vous continuez à penser à l'Algérie alors que vous pourriez penser à vous-même dans votre communauté et au sein même de vos quartiers, de vos villes au Canada. Et ça j'espère que les gens vont comprendre ça à sa juste mesure et qu'ils vont apprécier la chose aussi à sa juste mesure, voir qu'aujourd'hui, même si on n'apporte pas forcément des solutions à travers un échange qui a duré 1 heure ou 1h30, mais qu'il y a cette ambition de trouver des solutions, de discuter, parce qu'il n'y a jamais eu de solution sans qu'il y ait un échange, sans qu'il y ait une réflexion entre plusieurs personnes, des débats entre plusieurs personnes, et puis de la discussion jaillit la lumière. Donc, je tenais à vous saluer là-dessus. Maintenant, aussi, c'est peut-être l'occasion de saluer l'ensemble des gens qui sont sur le terrain, qu'ils soient bénévoles pour aider les familles nécessiteuses qui, elles, doivent continuer elles sont obligées de sortir parce que le confinement parce qu'elles ramènent le khubz au quotidien. Il y a des gens qui font des choses bien, et ça leur permet de rester peut-être quelques jours à la maison en espérant que les autorités puissent pallier à cela et qu'elles puissent enfin tenir un engagement, celui d'être auprès du citoyen. Et puis, je salue aussi ceux qui ramassent le maximum pour les médecins. Maintenant, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Tout n'est pas vrai quand on parle des chiffres. Mais tout n'est pas non plus négatif parce qu'aujourd'hui, vous avez des médecins qui ont le moral, qui se battent jusqu'au bout. Et vous avez une population qui se solidarise. Quelquefois, même, c'est agaçant de voir les gens tellement je veux jouer un rôle. Ils prennent des risques inutiles, mais il faut se dire aussi que c'est pour la bonne cause, qu'eux pensent bien faire. Et c'est pour ça que je tiens à les saluer aussi.
Maintenant, je vais vous dire, quoi qu'il arrive, je pense que chacun peut jouer un rôle dans cette société. C'est pas une question de leader, c'est pas une question de niveau intellectuel ou autre. Chacun peut jouer un rôle dans la société. S'il y en a un, le plus jeune voisin peut aller faire les courses à la vieille du 3e étage. Si le médecin du privé pouvait ouvrir son cabinet pour accueillir des gens qui ont des débuts de symptômes ou là, si chacun pouvait mettre sa petite pierre à l'édifice, je pense qu'on s'en sortira. Et puis voilà, quoi. Je vous souhaite en tout cas longue vie à vous trois et longue vie à tous ceux qui vous suivent. Et puis c'était un plaisir et un honneur. Et والله والله يحفظنا برك كاع كيما رانا هذا ما بلا كان ولا كاع كيما رانا ان شاء الله برك. exactement parce Après, que la situation Après, vous savez, la vie, c'est sans être fataliste, la vie aussi, c'est des destinées. On peut prendre toutes les mesures et toutes les préventions possibles. On peut être sensibilisé de la meilleure des manières. Si ça doit arriver, ça finira par arriver. Mais le but juste, c'est de ne pas se jeter dans la gueule du loup sans avoir réfléchi. Ouais, t'es comme ça, en tout cas, et longue vie à vous, surtout. il y a des Saha, et en parlant du risque, il y a un compatriote, donc un Algérien qui vit au Canada. C'est un artiste qui a fait beaucoup de travail, Mohamed Sassi, qui est décédé en Algérie par ce virus il y a 3-4 jours. Donc, et quand on commence à avoir des victimes qu'on connaît, je pense qu'il y a un niveau de prise de conscience beaucoup plus important. On a même mon directeur pour le et sa belle-mère qui vient de décéder en France, une Française aussi. Vas-y, Mohamed, tu voulais dire quelque chose? Alors, je voulais juste te dire, tu sais, ça, on était en train de le dire par rapport aux chiffres. On était en train de dire, moi, j'avais beaucoup de médecins qui m'appelaient la nuit. Ça, c'est pas un sujet que j'ai évoqué, mais je vais finir avec. Beaucoup de médecins qui étaient dans le désarroi, qui ont trouvé mon numéro via Facebook ou Kulish, et des médecins de plusieurs hôpitaux, Boufarik, Nimsous, Alger, même Fabor et plein d'hôpitaux, qui me disaient, on ne comprend pas. Nous, chez nous, on a vu passer 15 corps cette nuit, et aujourd'hui, on vous annonce 2 morts par journal télévisé. J'incrimine personne, même si ça fera plaisir à Kamal, mais dire la vérité, et ça, c'est pour te rejoindre, Lamine. C'est pour dire, c'est là où tu ressens le danger. Mais dire la vérité sur les chiffres, cette nécessité de transparence, cette nécessité de vérité, cette nécessité de dire les choses ne peut que faire prendre conscience à la population du danger qu'on est en train de vivre. Mais essayer de faire avec ta khaté que tout va bien, أنا جي عندي تقول لي ما تولي زوج اليوم نقول لك on est 40 millions علاش تقيسني 2 sur 40 millions ça fait 1 sur 20 millions tu vois le truc alors que dire la réalité c'est la nécessité de dire alors on n'incrimine pas qui cache la réalité on cherche pas qui mais il est très important de dire la vérité de donner les vrais chiffres parce qu'il n'y a que comme ça qu'on ouvrira les yeux qu'on finira par ouvrir les yeux sur la gravité de l'événement qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup. Donc, merci Karima, merci Kamal, merci Mahrez. Oui. Avant de finir, il y a juste un appel à lancer pour les étudiants ici à Montréal. S'il vous plaît, allez-y sur les pages de la communauté ici à Montréal. Et nos étudiants qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de bourse, tout ça, ils ont besoin de notre aide. S'il vous plaît. Qui ont perdu leur emploi, en fait. Qui ont perdu leur emploi. Ils ont perdu leur emploi et tout ça. Donc, c'est le moment de les aider avec des denrées alimentaires, avec des dons en argent et tout ça. Donc, il y a des sites sur Facebook, s'il vous plaît, allez-y. Et puis, on sait que vous êtes généreux et puis ils ont besoin de nous. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'irai plus loin, Lamine. Il n'y a pas que les étudiants. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois. On en avait parlé la dernière fois. La crise a touché beaucoup de secteurs. C'est le tourisme. Oui, exactement. Yadek Saha Karima, Kamal, Mahrez, merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Yadek Saha, par la khair. Donc, merci aussi à tous ceux qui nous ont. Par la khair. À bientôt. Merci, au revoir. Comment on coupe? On coupe. Alors, comme